ਓੰਕਾਰ सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश मतोज कहे जय कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत कथा कवन करम नाम वर्णत सुमत गुरु नानक पद पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याव श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक श्री हरगोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा तार पुन पुन सीसावा बंदो बार बार जगदीशा एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए श्री नानक परशोत्तमम परम परावर नाथ युगल चरण मम बंदना तर पर तर कर माथ या मह अमृत ज्ञान है मानुख भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उदत बंदो कर अनुराग कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी जी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जी तिलंग महला नावा हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान ले मेरो हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान ले मेरो राव संपत रथ धन राज स्यो अतने हो लगायो काल बास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ियो पाप करत सुख च्यो नहीं नह गर्भ निवार्यो जेह विद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के गहो
सरनाई। जेह विद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार के गहो प्रभ सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हुक्मनामे समूह साध संगत ने सरवण कीते ने। अमर जी थोड़ी जी आवाज़ बता दे। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दे बारे 10वें पातशाह महाराज ने लिखिया है, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का असी पावन पवित्र इतिहास ਅਤੇ गुरबाणी 9वें पातशाह की किरपा दे नाल विचार रहे हाँ। गुरुदेव ने बड़ा ही तरस किया है जो पातशाह ने अज पूरा 1 महीना हो गया है। 1 नवंबर नूं दीवान शुरू होए सीगे सत्कारयोग पंथ दे महान विद्या मारतंड संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा जी दे वरसोए प्रेम भरे विद्यार्थी ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी रकबे वाले महापुरखा ने जो दास दे विद्या गुरु भी ने, उन्होंने इस शुभ कारज नूं आरंभ कीता सी ते महापुरुषां ने बचन कीता सी सहज सुभाए। कहंदे 9वें पातशाह दा जस है, 9वें पातशाह विच वरत के आप कराउणगे। साडी सिखां दी कोई समर्था नहीं भी 9वें पातशाह महाराज दी उस्तत कर सकीए। अज 1 महीना हो गया, सतगुरु की बड़ी किरपा है जो संगत की रुचि गुरुदेव ने इतिहास ते गुरबाणी च बना दिती है। क्योंकि जद तक गुर इतिहास दे उत्ते गुरबाणी दे विच रुचि ना होवे ते वो सुनिया इतिहास भी कर्मकांड बन जाता है। बड़ी खुशी की गल है, समूह गुरुद्वारा प्रीतनगर ते इलाके दियां संगत अंबाले शहर की 9वें पातशाह महाराज का मिल के जस उचारण कर रहे हैं। असी पिछले प्रकरण के अंदर सरवण कीता सी किस तरह 9वें पातशाह गुरुदेव महाराज नूं 10वें पातशाह की आमद बारे पता लगता है ते कामरूप देश दे अंदर ही 9वें पातशाह महाराज कोल राजा बिशन सिंह मठियाइयां होर उपहार लैके गुरुदेव कोल हाज़र होके गरीबां दे अंदर वंडे जांदे ने। उधरों पटना साहिब की धरती ते साईं भीखण शाह जी ने दर्शन दिते। समूह संगत ने उन्हां दी किरपा सदका कलगीधर पातशाह दे दर्शन कीते ते महाराज ने उन्हां दा शंका दूर किया कि असी हिंदू ते मुसलमान दोनों दे रहबर हाँ। उही जोत है जो गुरु नानक देव महाराज जी की जोत है। सो इत्थे तक दा इतिहास तुसी सरवण कीता है। आओ अगे हुण 9वें पातशाह महाराज किस तरह श्री कामरूप देश तो धूड़ी साहिब तो चल के वापस श्री पटना साहिब आणगे ते अगे बिलावल राग दे अंदर बाणी आरंभ होनी है। किन्नी गुरु की किरपा है कि जिथे बाणी अगली बिलावल राग की आरंभ हो रही है, महाराज भी उधरों इतिहास का भी मोड़ उत्थे ही पहुँच गया। 9वें पातशाह महाराज भी वापस पटना साहब आ रहे हैं। कुदरत की खेड है, परमात्मा की किरपा है। सो आओ इतिहास विचारण दे लई मन चित बिरतियां एकाग्र करिए, आखना करिए सतनाम सतनाम। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं जदों पता लगता है
ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਐਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਟਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਾਲੀ ਦੇਰ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਾਹਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, 4 ਸਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਈਰਖਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬਾਸਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 1664 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 1662 ਦੇ। 2 ਸਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਸੂਰਜਮਲ, ਧੀਰਮਲ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਸੰਦ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਕਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਧੀਰਮਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਲੋਹ ਤਸਿੰਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਧਰੇ ਘੋਗੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨੋਂ ਨਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਨਨੇੜਾ ਤੇ ਨਨੇੜੀ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਤੋਂ 22 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਤਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ, ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਤਰਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਤਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ, ਭੇਟਾਵਾਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੋਲੇ, ਪਿਤਾੰਬਰ ਵੇਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ, ਪਿਤਾੰਬਰ ਵੇਸ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਥਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਬਤ 17 ਸਹਿਸ ਬਣੀਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਪੁਨ ਤੀਨ ਕਹੀਜੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 1700 ਸੰਬਤ 17 1700 ਸਹਿਸ ਬਣੀਜੈ, ਸਹਿਸ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ 1750, ਸੰਬਤ 17 ਸਹਿਸ ਬਣੀਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਪੁਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ 3 ਹੋਰ 1753। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਭਾਦਰਵ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਵਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੀਰ ਸਦੱਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸਦੱਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਤੇ ਬਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ। ਤੇ 405 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 405 ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 405ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੋ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸਤਯੁਗ ਦਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਬਿਰਹਾ ਦਾੜ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾੜ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ 405ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੇ 25 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਭੋਲੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ, ਸਤਸੰਗ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਦਾੜ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ। ਵੀਰ ਦਾੜ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਖੂਣੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੂਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2,18,000 ਤੇ 800 ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵੇਂ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾੜ ਬੀਜ ਰਾਖਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੀ ਹਵਨ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੂਲੋ ਦਾਈ ਫੇਰ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਆਰਾਧਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ 405ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਨਮਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਰਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਤੋਂ ਰਕਤ ਬੀਜ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਕਤ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਦੂਲੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਗਿਰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਰਕਤ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਝਟਕਾਉਂਦੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦੀ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੋ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਤੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨਵ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ। ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਚੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਗਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹੀ 40 ਸਿੰਘ 40 ਮੁਕਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਹਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਲੋ ਦੇਈ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਚਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਚਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਵਾਰਾ ਡੋਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਵਾਰਾ ਡੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਜੁਗ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਲਾਪ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰਤਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪੜਨਗੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਨਵਾਂ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਲੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਸ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਉਹੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਤ ਰਤ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ ਅਤ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪਤ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਰੱਥ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ, ਧਨ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਾ ਨਿਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸੰਪਤੀ ਧਨ ਰੱਥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਾਲ ਵਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ, ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਫੂਕਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਲੇ, ਤੈ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੈਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਬਿਲੰਬ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਲੰਬ ਕਰ ਸਕੋ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰ ਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਲੋ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਲ ਸਕਦਾ ਟਾਲੋ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਟਾਲੋ। ਜਿਹੇ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚੋ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ।
ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਵਣ ਵਿਸ਼ਰਮਾ ਮੁਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਗਲ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ। ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਨਾ, ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾ ਦੁਪਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਗਰਕਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀ ਜਾਨੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਾਮਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਜੰਮਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਨਾ। ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਸੰਗ ਤੋਂ ਸਤਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰਹਿ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜਹ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪਿਤਾੰਬਰ ਵਾਂਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਤੇ ਪਿਤਾੰਬਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਗਨਕਾ ਜਿਹੜੀ ਗਨਕਾ ਸੀਗੀ, ਗਨਕਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਆਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵ੍ਰਿਖ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗਨਕਾ ਉਧਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਜਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕੇ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਨਕਾ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਧਰ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗਨਕਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਨਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਨਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਜਾਮਲ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਗਦਕਾ ਉਦਰੀ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀ ਜਾਨੋ।
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਅਜਾਮਲ ਗਨਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟੀ ਛਿਨਹੁ ਮਹਿ ਜਬ ਹੀ ਰਾਮ ਬਖਾਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਹਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਸੁੰਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਰ ਧਰੇ ਚੱਕਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਬਾਰੀਏ ਲੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰੀਹਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿੱਟੀ ਛਿਨਹੁ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਜਨ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਖਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਗਰੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਗਏ ਜਬ ਹੀ ਰਾਮ ਬਖਾਨੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਧਰੂ ਬਾਰਕ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਧਰੂ ਬਾਰਕ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਧਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਸੀ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਧਰੂ ਬਾਲਕ। ਧਰੂ ਤਾਨਪਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ? ਹੇ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਰਾਜ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਾਰਦ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਧਰੂ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਬਚਲ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਭਜਨ ਮਾਹੇ ਲਪਟਾਨੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਤਰਾਧ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਦਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ, ਫਿਰ ਧਰੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਧਰੂ ਭਗਤ। ਅਚਲ ਅਮਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਓ ਜਗਤ ਜਾਹੇ ਹੈਰਾਨੋ। ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਜਾਹੇ ਹੈਰਾਨੋ, ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 7 ਸਾਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਜੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲੇ ਸੀਗੇ।
ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 7 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਰਛਾ ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰਾ ਜੱਥਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਲਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਜਾਹੇ ਹੈਰਾਨੋ, ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਚੜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਧਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਤੋਂ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਛੇ ਦਾ ਟੁੱਟੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤਕਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਗਤ ਜਾਹੇ ਹੈਰਾਨੋ, ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਤੋ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਛਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪੜੀ ਬਣਾਈ, ਧੰਨੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਭਗਤ ਬਣਤਾ ਸਹੀ, ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਾਜਨੜਾ ਹਰ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਅਮਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਜਗਤ ਜਾਹੇ ਹੈਰਾਨੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ